Good morning, student. Today's topic is marginal cost and CVP analysis. First, we have to know what is marginal cost. Marginal means variable. Marginal costing is a technique where we divide total cost into two parts. One is marginal or variable cost and another is fixed cost or non-variable cost. Marginal means variable cost which vary with production level. Just like material, labor, variable factory overhead, variable administrative overhead, variable selling overhead. Fixed costs are those costs which do not vary with level of production. তাহলে কি বললাম আজকে আমরা কি টপিকটা শুরু করব মার্জিনাল কস্টিং এন্ড সিভিপি অ্যানালিসিস। মার্জিনাল মিন্স ভেরিয়েবল কস্ট, যে কস্টটা প্রোডাকশনের সাথে ভ্যারি করছে সেটাকে বলা হচ্ছে ভেরিয়েবল বা মার্জিনাল কস্ট। যে কস্টটা প্রোডাকশনের সাথে ভ্যারি করছে না সেটাকে কি বলা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। তাহলে আমি মার্জিনাল কস্টের মধ্যে এক্সাম্পল দিচ্ছি, ডিরেক্ট মেটেরিয়াল, ডিরেক্ট লেবার, ফ্যাক্টরি, ভেরিয়েবল ফ্যাক্টরি ওভারহেড, ভেরিয়েবল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওভারহেড, এগুলোকে সব কিছুকে বলা হচ্ছে কি আমাদের মার্জিনাল কস্ট। তাহলে এই মার্জিনাল কস্ট টেকনিকে আমরা টোটাল কস্টটাকে কটা ভাগে ভাগ করছি? দুটো ভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে মার্জিনাল বা ভেরিয়েবল কস্ট আর একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। তাহলে এই মার্জিনাল কস্টিং টেকনিকে বা সিভিপি অ্যানালিসিসে if you want to produce the statement of a cost for a single product, how can we prepare the statement? Just like this. Statement of cost. Statement of cost for a single product. For a single product. With these particulars. Statement of cost for a single product. First, sales or revenue. Minus variable or marginal cost. Variable or marginal cost. The difference between sales and variable cost is contribution. Contribution. Contribution minus fixed cost. The difference is either profit or loss. Profit or loss. If the figure is positive, then it is profit. If the figure is loss, then minus negative, then it is loss. তাই কি বলছি, যদি আমরা একটা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট তার স্টেটমেন্ট অফ কস্ট তৈরি করতে চাই আর তার মার্জিনাল কস্ট টেকনিক, তাহলে আমরা কিভাবে মার্জিনাল কস্ট টেকনিকে আমরা প্রোডাক্টটা করব? ফার্স্ট সেলস বা রেভিনিউ। আমরা কি বলছি এখানে আমরা টোটাল কস্টকে কটা ভাগে ভাগ করছি? দুটো ভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট, একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট। তাহলে সেলস থেকে আমরা যদি ভেরিয়েবল আর মার্জিনাল কস্ট বাদ দিই, দ্য ডিফারেন্স ইজ কন্ট্রিবিউশন। কন্ট্রিবিউশন থেকে যদি ফিক্সড কস্ট বাদ দিই, দ্য ডিফারেন্স ইজ আইদার প্রফিট অর লস। যদি ফিগারটা পজিটিভ হয় তাহলে প্রফিট, যদি ফিগারটা নেগেটিভ হয় তাহলে কি লস। এবার যদি একটা প্রোডাক্ট হয়, মোর দ্যান ওয়ান প্রোডাক্ট হয়, তাহলে আমরা স্টেটমেন্টটাকে কিভাবে তৈরি করব? সে উই হ্যাভ থ্রি প্রোডাক্টস A, B and C. তাহলে এই টেকনিকে, এই মার্জিনাল কস্ট টেকনিকে আমরা স্টেটমেন্ট অফ কস্ট কিভাবে তৈরি করব? If you have more than one product, say you have three products, product A, product B and product C, then how we will prepare the statement of cost for more
than one product, for more than one product, for more than one product, one product. I have three products, A, B, C and total. A, B, C and total. Sales or revenue, sales or revenue, sales of product A, sales of product B, sales of product C. Adding this all, we are getting total sales. Less variable cost or marginal cost, variable cost or marginal cost, variable cost of product A, variable cost of product B, variable cost of product C. We are, by adding this, we are getting total variable cost. Then we are getting contribution. Sales minus variable cost is contribution. By deducting this from this, we are getting sales minus variable cost contribution of product A, sales minus variable cost contribution of product B, sales minus variable cost contribution of product C. By deducting this from this, we are getting total contribution, or by adding all this, we are getting total contribution. Less fixed cost, less fixed cost. We are getting profit or loss. If the figure is positive, then it is profit. If the figure is negative, then it is loss. তাহলে আজকে আমরা কি শিখছি? আজকে আমরা how to prepare statement of cost under marginal costing technique. First আমরা কি বুঝলাম? Marginal means variable cost, the cost which vary with production level. The and fixed costs are those costs which do not vary with production level. তাহলে আমরা এই টেকনিকে, মার্জিনাল কস্টিং টেকনিকে আমরা টোটাল কস্টটাকে কটা ভাগে ভাগ করছি? দুটো ভাগে ভাগ করছি। একটা হচ্ছে কি ভেরিয়েবল, একটা হচ্ছে কি ফিক্সড। তাহলে আমরা যখন একটা প্রোডাক্টের আমরা তৈরি করছি মার্জিনাল কস্টিং টেকনিকে স্টেটমেন্ট অফ কস্ট, তাহলে আমরা কি করছি? সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ দিলে কি পাচ্ছি? আমাদের কন্ট্রিবিউশন থেকে আমরা প্রফিট বার করব, বা কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্সড কস্ট বাদ দিলে আমরা কি পাচ্ছি? প্রফিট বা লস। যদি মোর দ্যান ওয়ান প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করছি, তাহলে আমরা কি করছি? সে উই হ্যাভ থ্রি প্রোডাক্টস A, B and C। তাহলে প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়াল সেলস আমরা বার করছি। এই ইন্ডিভিজুয়াল সেলসগুলো যোগ করে কি পাচ্ছি? টোটাল সেলস। ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবল কস্টগুলো বার করেছি, ইন্ডিভিজুয়াল ভেরিয়েবল কস্টগুলো অ্যাড করে আমরা কি করছি? টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট। সেলস মাইনাস ভেরিয়েবল কস্ট ইজ কন্ট্রিবিউশন। তাহলে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউশন বার করলাম, এগুলো যোগ করে আমরা টোটাল কন্ট্রিবিউশন পাচ্ছি, বা এটা থেকে এটা মাইনাস করে টোটাল কন্ট্রিবিউশন পাচ্ছি। ফিক্সড কস্ট বাদ দিলে আমরা কি পাচ্ছি? টোটাল প্রফিট অর লস। যদি ফিগারটা কি হয়? পজিটিভ হয় তাহলে হচ্ছে প্রফিট, যদি ফিগারটা কি হয়? মাইনাস or নেগেটিভ হয়, দেন ইট ইজ লস।